बदलाव की लहर पहुंची शहर शहर। 25 जून 2015 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत योजना यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखकर शहरों के कायाकल्प के विस्तृत प्लान को हरी झंडी दिखाई थी। लक्ष्य साफ था, हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलें और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक हासिल हो। शहरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, लाइट अच्छी लगाने के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने एक अमृत योजना बनाई। योजना के अंतर्गत 5 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है: जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन, जल भराव को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, नॉन मोटराइज्ड शहरी यातायात और शहरों में हरियाली एवं पार्कों का निर्माण। अमृत मिशन भारत सरकार की पहली पेयजल आधारित योजना है। घर घर तक सीवर प्रणाली मुहैया कराने का प्लान भी इसमें शामिल है। इस योजना में भारत के विभिन्न राज्यों के 500 शहरों को शामिल किया गया है। अब तक 78,754 करोड़ रुपए की योजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है, जिनमें से 15,339 करोड़ रुपए की 3,267 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं। 63,571 करोड़ रुपए की 2,392 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक 1 करोड़ 5 लाख घरों को पानी के नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसकी वजह से लोगों को, विशेषतः महिलाओं को, हर रोज पीने के पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इससे बचने वाले समय में महिलाएं अन्य रचनात्मक कार्य कर रही हैं। इस योजना के तहत अब तक 78 लाख सीवर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 6,000 MLD की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 1,240 MLD की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हैं और जिनमें 907 MLD ट्रीटेड पानी रिसाइकिल किया जा रहा है। ,2450 पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इन शहरों में 5400 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र तैयार हो रहे हैं। इन पार्कों से न केवल लोगों को अच्छा वातावरण मिल रहा है, बल्कि भूजल में बढ़ोतरी हो रही है। जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए 727 करोड़ रुपए के 488 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, जिनसे 1,545 स्थानों पर बरसात का पानी इकट्ठा होने की समस्या में कमी आई है। नॉन मोटराइज्ड यातायात में अब तक 43 शहरों में 259 करोड़ रुपए की योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के अतिरिक्त अमृत मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य सुधारों के जरिए स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना भी है, ताकि नागरिकों को आसानी से सभी सेवाएं मिल सकें। ऊर्जा बचत, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन, शहरी निकायों की क्रेडिट रेटिंग, म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करना आदि कुछ प्रमुख सुधार हैं। इस योजना में 102 लाख स्ट्रीट लाइट्स को LED से बदलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 88 लाख स्ट्रीट लाइट्स को बदला भी जा चुका है। इन स्ट्रीट लाइट्स को बदलने से 190 करोड़ यूनिट बिजली की बचत प्रति वर्ष होगी व कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 15.4 लाख टन की कमी आएगी। 45,000 म्युनिसिपल कर्मचारियों के क्षमता विकास का लक्ष्य रखा गया था,
लेकिन अब तक लगभग 55,000 से अधिक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 469 शहरों की क्रेडिट रेटिंग की जा चुकी है। इनमें से 163 शहरों को इन्वेस्टेबल ग्रेड रेटिंग मिली है, जिनमें से 36 शहरों की रेटिंग A- या उससे भी ऊपर है। अहमदाबाद, अमरावती, भोपाल, हैदराबाद, इंदौर, पुणे, सूरत, विशाखापत्तनम, लखनऊ और गाजियाबाद, इन 10 स्थानीय निकायों ने म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन 9 शहरों को 207 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। जल्द ही 6 अन्य शहर भी म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से धन जुटा सकेंगे। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम के तहत निर्माण कार्य की सभी स्वीकृतियां एक ही आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा 2101 शहरों में काम कर रही है, जिसमें 444 अमृत मिशन शहर शामिल हैं। शीघ्र ही इसे प्रत्येक शहर में लागू किया जाएगा। इन शहरों में हुए सुधार कार्यों का नतीजा ये है कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत की रैंक 2018 में 181 से सुधरकर 2020 में 27 हो गई है। आइए अब आपको दक्षिण भारत लिए चलते हैं और जानते हैं कि अमृत योजना आने से इन लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं। Recently, in the capital city of Trivandrum, the Honorable Prime Minister has inaugurated a 75 MLD water treatment plant at Aruvikara. So, with the coming of this new plant, we will be able to provide additional water supply and increase from 100 LPCD to 150 LPCD to all inhabitants of the capital city, which comes to approximately 9.4 lakhs. ഈ പുള്ളിക്കട എന്ന് പറയുന്ന ചേരിയിൽ 427ഓളം കുടുംബങ്ങളിലായിട്ട് 1500-ലധികം അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ 2-3 ടാപ്പായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്, പൊതു ടാപ്പ്. ഈ ടാപ്പിൽ നിന്ന് രാവിലെ വെള്ളം വരുന്ന സമയമാകുമ്പം ഈ പ്രദേശത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവുകയും വളരെ വലിയ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അമൃത് പദ്ധതിയുടെ വരവ്. ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് നമുക്ക് 350ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊല്ലം നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ പൊതു ടാപ്പിൽ നിന്നാണ് പൊതു ടാപ്പ് വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. ഈ കോളനി നിവാസികളായ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ടാപ്പിൽ നിന്നാണ് 10-25 കുടുംബങ്ങൾ ഈ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഈ കുടിവെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ശ്രീ മോദിജിയുടെ നമ്മുടെ ഈ അമൃത് പദ്ധതി പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ കുടിവെള്ള ടാപ്പ് കണക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ്. ഇവിടെ 300ഓളം ആൾക്കാർ കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ വെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചിന്നക്കട ഹോട്ടൽ ഷായുടെ അടുത്ത് വരെ പോയി ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി വെള്ളം തരുമെന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ 2 കുടം വെള്ളം വെച്ചൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പം വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അമൃത് പദ്ധതി പ്രകാരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ മീറ്റർ വെച്ച പൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. വെള്ളം കിട്ടാൻ റോഡിൽ പോയായിരുന്നു വെള്ളം എടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് കിട്ടാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറവുണ്ട്. അമൃതം പദ്ധതി പൈപ്പ് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം മാറി. വെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുമട്ട് വെള്ളം കോരിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. അമൃത പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിവെള്ളം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി 253 കോടി രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വരുന്ന 50 വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 110 MLD വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് വിവിധ പാർക്കുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, അതുപോലെ സ്റ്റോം ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ, പിന്നീട് അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ വിവിധ സെക്ടറുകളായിട്ടാണ് അമൃത് പദ്ധതി കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അമൃത് പദ്ധതി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പം ജലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി നമുക്ക് തന്ന സർക്കാരിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ വെള്ളം ചുവന്ന വെള്ളമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമായി. 24 മണിക്കൂറും വെള്ളമുണ്ട്. Kozhikode being the 4th developing corporation city in the world, and Kozhikode being the 2nd hospitality city in India,
I'm so proud to announce that the funding of Amrit has added colors to in its progress. ഇപ്പോൾ അമൃത പദ്ധതിയിൽ കൂടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സബ്വേ വന്നതോടുകൂടി കോർപ്പറേഷൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വടക്ക് പ്രദേശത്തുള്ള 3 ഡിവിഷനുകളുടെ വെള്ളക്ഷാമം, കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഇപ്പോൾ തീരെ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വെള്ളത്തിനാകെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അമൃത് പദ്ധതി വന്നതിന് ശേഷം അലക്കാനും കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ സമൃദ്ധമായി വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ വെള്ളം സമൃദ്ധമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഉറക്കം കളഞ്ഞ് വൈകിട്ടും പുലർച്ചയ്ക്കും വെള്ളം പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അമൃത് ജലവിതരണ പദ്ധതിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ആ കുറവ് നികത്തി തന്നു എന്നത് സംശയമില്ല. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ വെള്ളത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലങ്ങളോളായിട്ട് അത് വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അമൃതൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം വന്ന വെള്ളത്തിന് വളരെയധികം ഇതുണ്ട്, ലാവിഷായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. The most beneficial project in this Amrit scheme has been the water supply scheme, wherein we have given an entire new perspective, and the entire pipeline from Malambura to Palakkad town, which is nearly about 10 kilometers, has been changed. For the past 60 years we have been using these old pipes, and there was a problem of the pipes being broken, and with the laying of these new pipes, the entire population of Palakkad will benefit on this laying of these new pipes. കുറേ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി വന്ന കാരണം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ഇതായി. അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുറേ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട്. സുന്ദരങ്ങളിൽ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് 40 കൊല്ലമായി. ഇതുവരെ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അമൃത പദ്ധതി വന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ശരി, കുട കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും പറയുന്ന എല്ലാവരും വെള്ളത്തിന് ഓരോ മേഖലയിൽ പോയി എടുത്തിട്ട് വരേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അമൃത പദ്ധതി കാരണം കൊണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ശരി, കുട കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും പറയുന്ന എല്ലാവരും വെള്ളത്തിന് ഓരോ മേഖലയിൽ പോയി എടുത്തിട്ട് വരേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അമൃത പദ്ധതി കാരണം കൊണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 10 വർഷമായി. വന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമൃതം പദ്ധതി പ്രകാരം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അമൃത പദ്ധതിയുടെ ഇതിൽ പുതിയ കണക്ഷൻ ഇന്ന് കിട്ടി. അതും പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടിയ അമൃതയുടെ ഇതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും நன்றி ரேகப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். அம்ருத் மூலமாக பணம் புதுச்சேரி அரசு பெற்றுக்கொண்டு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த முயற்சிக்கிறது. சில காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. 10 லட்சம் குழலோட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, 5 லட்சம் குழல் கொண்ட கீழ்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ் பப்ளிக் பயன்பாட்டுக்காக இது பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 17,600 மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்று நம்புகிறோம். மேலும் 1175 கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதால வந்துட்டு பப்ளிக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான வாட்டர் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். நாங்கள் இங்கே 2-3 இயர்ஸாக இருக்கோம். இந்த அம்ருத் வாட்டர் டேங்க் ஸ்கீம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட்டரோட ப்ரெஷர் குவாலிட்டி வந்து கம்மியாக தான் இருந்தது. இப்போ வந்து இந்த ஸ்கீம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டரோட ப்ரெஷர் குவாலிட்டி, குடிநீர் வந்து சுகாதாரமாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்குது. தண்ணிக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருந்தது. 1 கிலோமீட்டர் தான் போய் தூக்கிட்டு வரணும் குழந்தைங்கள வச்சுக்கிட்டு. அது கொண்டுட்டு வந்து தண்ணி நல்லா இல்லை, குழந்தைங்களாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க. இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. 3 வேளையும் தண்ணி கொடுக்குறாங்க. இந்த பகுதியில் வந்து இருக்கிற பழைய போர்வெல் எல்லாமே வந்து தண்ணீர் வந்து கெட்டு போயிருந்தது. உப்பு, இரும்பு இவை அதிகமாக இருந்ததால் இந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லா போர்வெல்லும் கெட்டு போயிருந்தது. அதனால் நாங்கள் வந்து அம்ருத்தினுடைய உதவியுடன் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை போட்டோம். இப்போ இதனால் வந்து நல்ல ப்ரெஷர் கிடைக்கும், தரமான தண்ணீர் வந்து மக்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து கிடைக்கும். இங்கே வந்துட்டு போர் தண்ணி தான். அந்த போர் தண்ணியும் வந்துட்டு ஃபுல்லாக உப்பாக இருக்கும், குடிக்க முடியாது. எல்லா இடமே அப்படி தான் இருக்கும், எல்லார் வீடுமே அப்படி தான் இருக்கும்.
அதனால் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தூரம் போயிட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும். அந்த தண்ணியும் வந்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் தான், ஒரு 2 குடம் 3 குடம் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். இப்போ வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்த மூலியமாக எங்களுக்கு வந்து இந்த டேங்க்கு கட்டி கொடுத்தது மூலியமாக தண்ணி வந்து ரொம்ப சுத்தமாகவும் இருக்குது, எங்களுக்கு அதிகமாகவும் கிடைக்குது, ரொம்ப யூஸாகவும் இருக்குது. குழந்தைங்களை குளிப்பாட்டுறதுக்கெலாம் எங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அங்கே போய் தூக்கிட்டு வந்தேன் தண்ணி, அங்கே தண்ணி விட்டு விட, இங்கே போய் தண்ணி விட்டு விடுவேன். காலை 5 குடம் சாயங்காலம் 5 குடம் தூக்கிட்டு விடுவோம். இப்போ 4-5 வருஷமாக பைப்பு இழுத்துருக்காங்க, தண்ணி வருது. இல்லை கவர்மெண்ட் நல்லா செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ பைப்பு தண்ணிலாம் இழுத்து வீட்டில் நல்ல வசதியாக இருக்கிறோம். எங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனை எல்லாமே அப்போ கஷ்டம்தான். இந்த டேங்க்கு அந்த டேங்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. நல்லபடியாக தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். இங்கே முன்னாடிலாம் தண்ணிக்கெலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு, வீட்டுக்கார ஆஃபீஸ் அனுப்புறதுக்கு, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சமைக்கிறதுக்கு அதுக்கெலாம் தண்ணிக்கு ரொம்ப தூரமாக எடுத்துன்னு வரணும், அதனால் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ இந்த அமிர்தம் திட்டது வந்ததுலேருந்து எங்களுக்கு தண்ணி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக வருது. பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கோ, இல்லை வீட்டுக்கார ஆஃபீஸுக்கு அனுப்புறதோ, இல்லை எனக்கு வீட்டு வேலை செய்கிறதுக்கோ எல்லாத்துக்குமே தண்ணி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லாருக்கும், எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக தான் ரொம்ப இருக்குது. अब हर घर नल से जल पहुंच रहा है. Sewerage sector is one area where the state largely required support and a push. We have gone ahead in these different cities with respect to giving sewerage connections and setting up plans. ഞാൻ താമസം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ സീവേജ് ലൈനിലുള്ള ലൈൻ ഇടുകയോ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലോ സൗകര്യമോ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അന്ന് വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അമൃത പദ്ധതി വന്ന കാരണം സീവേജ് ലൈൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ തമ്പുരാൻ നഗർ, CSM നഗർ എല്ലായിടത്തും ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് വളരെ സൗകര്യമാണ്. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഈ അമൃത പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വന്നതിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനമുണ്ട്. Usually once in 2 years we used to clean the septic tanks. That was a big problem for us, and private entrepreneurs we have to engage, and them tendering process are very huge, and a lot of money. We require a lot of money for disbursing to for such activities. Now thanks to Amrut we have got an exclusive machine, and then for past 1 year we are at a frequency of 3 months we are cleaning all the septic tanks of cities and PTs. After this underground sewage plant under Amrut, we find now our areas got developed well, with Pondicherry is coming out with 100% open free defecation of because of this project. Sewage drain இதுக்கு முன்னாடி கிடையாது, எல்லாம் வெளியில் தான் வரும். இப்போ வந்து சீவேஜ் அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் வந்து இவங்க PWD வந்து பீப்புள் வந்து போட்டிருக்காங்க. மக்கள் எல்லாருக்கும் வந்து இது ஒரு முக்கியமான பெனிஃபிட். ஏன்னா மெயின் இது வந்து ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிருக்கு. ഇവിടെ ഭയങ്കര കാട് കയറി കിടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാർക്ക് വന്ന് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാവരും പാർക്കിൽ നടക്കാനും സ്ഥലം കാണാനും ഒക്കെ വരും. അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പാർക്കിൽ വന്നിരുന്നിട്ടൊക്കെ പോകും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ വരും. മുമ്പ് ഇവിടെ അഴുക്കും വേസ്റ്റും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു. അമൃത് പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പാർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വലിയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഇവിടെ ദിവസവും സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനും കളിക്കാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അനിയത്തികളും വരും. ഈ സ്ഥലം പ്രീവിയസ്ലി പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആയിരുന്നു. റെയിനി സീസണിലൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ വഴി അറിഞ്ഞത് ഇപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ അമൃത് പദ്ധതിയിലെ സിവറേജ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഡ്രെയിനേജ് കണക്ഷൻസൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ സ്കീം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് കിട്ടി. അമൃതിൻ്റെ പദ്ധതിയും കോർപ്പറേഷൻ ഫണ്ടും സംസ്ഥാന ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ കടന്നു വരുന്ന എൻട്രൻസ് പ്ലാസ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള കളി ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ മനോഹരമായി പിടിപ്പിച്ച ഒരു പാർക്കാണ് ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ നെഹ്റു പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതറിയാത്തതായിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അമൃത്, തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ തൃശ്ശൂരിലെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു പരിശ്രമമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പാർക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലാകാനായിട്ട്. പാലക്കാട് ജൈനുമേട്ടിലെ കാസിം കോളനിയിലെ അമൃത് പാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുവാനും ജിംനേഷ്യന്മാരുള്ള ചെറിയ ഇത് നടത്തുവാനും കുട്ടികൾക്ക് ഓടിക്കളിക്കാനെല്ലാം നല്ലൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അമൃത് പാർക്കിലൂടെ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമൃത് പാർക്കിലൂടെ കിട്ടിയത്. 2000 ஆண்டிலிருந்து எங்கள் நகருக்கென்று தனி பூங்கா பார்க் வசதி இல்லாமல் அமருத் திட்டத்தின் மூலம் இந்த பார்க் உருவாக்கி கொடுக்கப்பட்டதிலிருந்து 2 வருடங்களாக எங்கள் மக்கள், எங்கள் நகரை சார்ந்த மக்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற மக்கள் இந்த பார்க்கை அருமையாக உபயோகப்படுத்தி இந்த திட்டத்தின் மூலம் எங்கள் நகரை சார்ந்த முதியவர்கள், சின்ன பசங்க எல்லாரும் அருமையாக இங்கே வந்து விளையாடுறது, வாக்கிங் போகிறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, இந்த திட்டத்தை உருவாக்கி கொடுத்த இந்திய அமருத் திட்டத்தை சார்ந்த துறை அதிகாரி அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பூங்கா வந்ததுனால வாக்கிங் நடக்க வசதியாக இருக்குது. உடம்பு இளைக்குன்னு வாக்கிங்லாம் போயிட்டுருக்கோம். பிள்ளைங்கள்லாம் விளையாடுது, சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். Stormwater drainage component is the one part where we have done a lot of work which has helped in reducing the urban flooding in all different cities of Kerala. ഈ സ്ഥലം പ്രീവിയസ്ലി പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആയിരുന്നു. റെയിനി സീസണിലൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ വഴി അറിഞ്ഞത് ഇപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ അമൃത് പദ്ധതിയിലെ സിവറേജ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഡ്രെയിനേജ് കണക്ഷൻസൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ സ്കീം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് കിട്ടി. അമൃത് പദ്ധതി ഞങ്ങൾക്ക് അമൃത് പോലെ പുണ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു റോഡിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമൃത് പദ്ധതി വഴി ഇങ്ങനൊരു സമയം വന്നത് നഗരവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ഒരു കാൽനട യാത്രക്കാരി എന്നതിലുപരി നമ്മൾ 2 വീലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്വേ വന്നത്. തിരക്കേറിയ ഒരു പാത തന്നെയാണ് ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റോഡിലെ ആൾക്കാർ റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കാനും വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഏകദേശം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അമൃതിൻ്റെ പദ്ധതി ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു മോൾപ്പാലം വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വാഹനത്തെ മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ പേടിയില്ലാതെ മുറിച്ച് കിടക്കാനും ഗതാഗത ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം വയസ്സായവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ലിഫ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഏത് വഴി തന്നെ പോകാനും അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനും സുഖമാണ്. முன்ன இந்த ரோடு வசதி எதுவுமே இல்லை. இப்போ வந்து ரோடுலாம் போட்டு கொடுத்து இப்போ கொஞ்சம் நாங்கள் ஃப்ரீயாக இப்போ வேலைக்கெல்லாம் போக கொள்ளலாம் நல்லாயிருக்கு. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ വന്നതാണ്. നേരത്തെ വന്നതിനെ കാട്ടി ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കേണ്ട സൗകര്യക്കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായി നല്ല ഒരു സൗകര്യം വരുന്ന ബില്ലടയ്ക്കാൻ വരുന്നവർക്കും ഓഫീസും എല്ലാം അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത സർക്കാരിനും കോർപ്പറേഷനും എല്ലാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അമൃത പദ്ധതി വന്നതോടുകൂടി സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ട്യൂബ് സെറ്റും 4 ഫീറ്റ് ട്യൂബൊക്കെ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചോട്ട് LED ആക്കി മാറ്റിയതിന് ഒരുപാട് കറണ്ടിൻ്റെ പൈസയും ഒരുപാട് വെളിച്ചം കൂടുതലാണ്. सिर्फ अमृत मिशन एक ऐसी योजना है जिससे न केवल नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय निकायों की स्थिति में भी व्यापक सुधार हो रहा है.